الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، شادی بیاہ کا موقع ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایتوں کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ وہ ہدایتیں، وہ ارشادات اور وہ فرمودات جن کا تعلق شادی اور رسم و رواج سے ہے۔ شادی کا لفظ جب ذہن میں آتا ہے تو یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ علماء کرام نے اس کے مختلف احکامات بیان کیے ہیں۔ ایک حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ جس میں شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں گنہگار ہیں، جیسے آپ روزے سے بھاگتے ہیں گنہگار ہیں، جیسے دیگر واجبات اور فرائض سے آپ کنارہ کش ہوتے ہیں تو مجرم ہیں، ایسے ہی بندے پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے تو جرم کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ حالت تب بنتی ہے جب آدمی کے پاس استطاعت ہو، جب اس کے اندر مردانگی پورے طور پر پائی جا رہی ہو اور برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا اور حلال ذریعے سے اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوگی تو گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو ایسے آدمی کو بالفور نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے اور یہ واجب ہے۔
اور اسے ترجیحی طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اور بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں انہیں نبھا سکتا ہے، برائی میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مستحب ہے، مشروع ہے کہ وہ شادی کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات آئی، کچھ نوجوان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، ازواج مطہرات سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں، آپ کی دن اور رات کی عبادتیں کیسی ہوتی ہیں، کأنہم تقالوها، تو انہیں لگا کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑی عبادت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے، نوجوان تھے، جذبات سے بھرپور تھے، ایک نے عہد یہ کیا، کہا اب میں کبھی بھی افطاری نہیں کروں گا اور ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور دوسرے نے عہد کیا کہ اب میں آج کے بعد سے ہمیشہ قیام اللیل کرتا رہوں گا، رات میں سوؤں گا ہی نہیں، اللہ کی رضا کا کام کروں گا، رات بھر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزار دوں گا، اور رات کو میں سونے سے احتراز کروں گا۔ تیسرے نوجوان نے کہا کہ بیوی بچوں کے جھمیلے میں پڑوں گا ہی نہیں، نکاح کروں گا ہی نہیں، اور بغیر میں شادی کیے ہوئے، بغیر نکاح کیے ہوئے، بغیر بیوی کو گھر میں لائے ہوئے اور اس کے جھمیلے میں بغیر پڑے ہوئے میں پوری زندگی گزار دوں گا۔ یہ تو عبادت کے جذبات تھے، کوئی برا ارادہ تھا نہیں، ہر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا مقصود تھی، ہر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، نیتیں بہت اچھی تھیں اور ارادے بہت پاک صاف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تب آپ شاباشی نہیں دیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بڑے بھلے لوگ ہو تم، اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرنا چاہتے ہو، آپ کو بہت برا لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں اور منبر پر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں فما بال اقوام یقولون کذا وکذا، آپ نام لے کے کسی کو رسوا نہیں کرتے تھے، آپ کسی کی تشخیص کر کے اس کی برائی بیان نہیں کرتے تھے، آپ کو پتا تھا کہ کس نوجوان نے یہ عہد کیا ہے، وہ تینوں نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا میری قوم کو ہو کیا گیا ہے، یقولون کذا وکذا، اس طرح کی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی عبادتیں بگھارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں قسم کھا کے تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کا خوف میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑا متقی تم میں سے میں ہوں، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا لیکن میرا کیا حال ہے، انی اصوم و افطر، میری حالت یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ توڑ دیتا ہوں، میری کیفیت یہ ہے کہ رات کو قیام اللیل کرتا ہوں، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں اور پھر سو بھی جاتا ہوں، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق کو بھی نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں بیوی عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، میں ان سے نکاح بھی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اگر میرے طریقے سے کوئی انحراف کرے گا، اگر میرے طور طریقے کو کوئی ترک کرے گا تو پھر میرے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انتہائی شدید قسم کی دھمکی تھی ان پرہیزگاروں کے لیے، ان تقوی شعاروں کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبات سے بھرپور لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا اور جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم شادی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ آپ کی سنت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کے لیے نکاح کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، اور یہ بہتر کام اور یہ مسنون اور مستحب کام جب بھی آدمی کے اندر استطاعت ہو اسے ادا کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
कहा या माशर अश्शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नौजवानों की जमात जिनमें ताकत है, इस्तिताअत है, यानी ताकत की शर्त आपने रखी है, इस्तिताअत की आपने शर्त रखी है। अगर आप बीवी को खिला जिला सकते हैं, अगर आप उसके हुकूक अदा कर सकते हैं, तभी आप मुस्तती हैं। और अगर आपको मांगने की जरूरत पड़ती है, अगर आप फ्रिज नहीं खरीद सकते हैं फ्रिज के दौर में, अगर आप एक वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकते हैं इस जरूरत के दौर में, अगर आप एक कूलर या एक पेन नहीं खरीद सकते हैं, आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, आपको रिश्तेदारों से इसरार करना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ चालबाजियों और हीले साजियों के साथ मांगना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में आप अभी मुस्तहिक नहीं है। आपके अंदर मर्दानगी के शुरूत अभी मुकम्मल नहीं है। अभी आप बीवी नहीं रख सकते हैं, आप निकाह नहीं कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के अंदर मर्दानगी की पूरी ताकत मौजूद है तो ऐसी सूरत में फल्यतज़व्वज, उसे निकाह कर लेना चाहिए। इसलिए कि इसका फायदा यह है कि इससे निगाह कस्त हो जाती है, जज्बात सर्द हो जाते हैं, शर्मगाह की हिफाजत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने तरीके हो सकते हैं शर्मगाह की हिफाजत के, जितने तौर तरीके हो सकते हैं नजरों की पस्तगी के, वो सारे वसूल और जवाबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, और अगर किसी के पास इस्तिताअत नहीं है, अगर वो शादी नहीं कर सकता है, अगर वो निकाह करने की ताकत नहीं रखता है, तो उसे रोजा रखना चाहिए। इसलिए कि ये भी गुनाहों के लिए ढाल है। रोजे से आदमी परहेजगार हो जाता है, रोजे से आदमी की निगाहें पस्त हो जाती हैं, उसके जज्बात जरा सर्द हो जाते हैं, अल्लाह तबारक तआला से करीब हो जाता है और गुनाहों और बुराइयों से दूर हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के नौजवानों के लिए जो मुस्तती हैं उनके लिए इसे मशरूअ करार दिया है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, बस सिर्फ मियाँ बीवी यानी लड़के और लड़की की रजामंदी चाहिए और वली की मौजूदगी चाहिए, 2 गवाहान चाहिए, ईजाबो कबूल चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सादगी के साथ निकाह करने की तरगीब देते हुए फरमाया, कहा इन्न मिन अअज़मिन निकाहि अयसरुहा मऊना, कि जिस शादी में सबसे कम खर्च हो, जो किसी पर बोझ ना बने, जो किसी के लिए कर्ज का बाइस ना बने, तो ये सबसे बाबरकत निकाह है। हमारे निकाहों में बरकत क्यों नहीं है? हमारी रिश्तेदारियों में मोहब्बत क्यों नहीं है? 2 रिश्ते जुड़ते हैं लेकिन पहले ही दिन से इख्तलाफ शुरू हो जाता है, पहले ही दिन से नाराजगियां शुरू हो जाती हैं। निकाह करने का मकसद तो दिलों को मिलाना था, निकाह करने का मकसद तो मोहब्बत और उल्फत को बढ़ाना था, लेकिन यहाँ नफरतों की बीज पहले ही दिन से क्यों पनप जाती है? इसलिए कि हमने उसे मुश्किल बनाया है, हमने उसे भीख मांगने का जरिया बनाया है, हमने लोगों को मकरूज करने का सबब बनाया है, हमने वो सारे तरीके अख्तियार किए हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आप बरकत की उम्मीद क्यों लगाए रहते हैं? फिर आप इस बात की उम्मीद क्यों लगाते हैं कि हमारी बहू बेहतर होनी चाहिए, हमारी बहू बाअखलाक होनी चाहिए, हमारी बहू बाकिरदार होनी चाहिए, हमारी बीवी तकवा शिआर होनी चाहिए, हमारे औलाद की माँ, हमारे बच्चों की माँ बेहतरीन माँ होनी चाहिए, मिसाली माँ होनी चाहिए। आपने तो किरदार देखा ही नहीं था, आपने तो कैरेक्टर देखा ही नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को पसे पुष्ट डाल दिया था। आपने फरमाया था, इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू, अगर तुम्हारे पास कोई आदमी रिश्ता लेकर आता है और उसके अखलाक से तुम मुतमईन हो, उसके किरदार से तुम मुतमईन हो, उसकी दीनदारी तुम्हें अच्छी लगती है, तो फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक आदमी बाअखलाक मिल जाए, एक आदमी दीनदार मिल जाए, एक रिश्ता तकवा शिआर मिल जाए, तो फिर सारी चीजों से आंखें बंद करके आप मुतमईन होकर निकाह कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने इसे तरजीह दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मौके पर फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आम तौर से जो माशरे का या लोगों का मिजाज है, उस एतबार से 4 बुनियादों पर निकाह की जाती है, 4 बुनियादों पर शादियां होती हैं। पहली चीज जो है, तुनकाहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा, कभी लोग उसका माल देखते हैं, उसकी मालदारी देखते हैं, कभी उसका हसब नसब देखते हैं,
اس کا समाजी स्टेटस देखते हैं और उसके बाद कभी उसका जमाल देखा जाता है और उसके बाद उसकी दीनदारी देखकर निकाह की जाती है। तो दीनदारी आपने इसे तरजीह दी, फरमाया फर बिदात दीन कि दीनदार खातून से निकाह करके कामयाबी हासिल करो। कामयाबी हमें नहीं मिलती है, हमें दिलों की राहत मयसर नहीं आती है, हमारा घर जन्नत नजीर नहीं बन पाता है, हमारे घरों में सआदतें नहीं आती हैं, हमारे घरों में खुशियां नहीं आती हैं। इसकी वजह यह है कि हमने दीनदारी के अलावा दीगर चीजों में कामयाबी हमने ढूंढी है। हमने लाख 2 लाख के जहेज में कामयाबी ढूंढ ली है, हमने चमचमाती हुई गाड़ियों में सुकूनत और इत्मीनान ढूंढ रखा है, हमने लोगों के दिए हुए पर जो है इत्मीनान जाहिर किया है। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला कामयाबी नहीं देता है, रिश्ते नाकाम हो जाते हैं, रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है, दोनों मियाँ बीवी घुट घुट कर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीनदार खातून से निकाह करके तुम कामयाबी हासिल करो। जिन्होंने, अगर इस हदीस का मतलब आप समझना चाहते हैं तो आप अपने समाज में देखिए, अपने माशरे में देखिए, बहुत से लोगों ने हुस्न की बुनियाद पर शादी की है, लेकिन क्या ये हुस्न बचा है? क्या दुनिया की टॉप किस्म की हसीनाओं ने अपना हुस्न बचा रखा है? आखिर उनका हुस्न भी तो जायल होने वाला है। हुस्न हमेशा रहने वाला नहीं है, कभी न कभी जायल हो जाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी हसीनाओं ने लाख एहतमाम के बावजूद भी अपना हुस्न बरकरार नहीं रखा है। ये वक्ती चीज है, ये आरजी चीज है, ये चीज चली जाएगी। खुद आदमी भी, खुद शौहर और लड़का भी अपनी बीवी के अंदर खूबसूरती साल 2 साल तक तलाश करता है, 2 3 साल 4 साल के बाद फिर वो अखलाक पे आ जाता है, फिर उसके नर्म गुफ्तार पे आ जाता है, उसके कैरेक्टर और उसके किरदार पे आ जाता है। कभी उसके वो जो है खूबसूरत चेहरे की तारीफ नहीं करता, कभी अपने बीवी के रुखसार की रंगत की तारीफ नहीं करता है, कभी ये नहीं कहता कि मेरी बीवी के अंदर इतना हुस्न है और इतना जमाल है। हसीन, कितनी हसीन खवातीन हैं जिनका पहले ही दिन दूसरे ही दिन से तलाक हो जाता है, इसलिए कि ये बुनियाद है ही नहीं। इस बुनियाद पर रिश्ते कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि देखा तो जाता है, अगर किसी को ये चीजें मयस्सर आ जाएं, अगर ये चारों चीजें मिल जाएं तो इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। कोई आला खानदान की खातून मिल जाए, कोई मालदार और पैसे वाली और लोगों से बेनियाज औरत मिल जाए, और कोई जो है खूबसूरत खातून मिल जाए और उसके साथ साथ दीनदारी भी हो, तो ये बहुत बेहतर चीज है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, ये दुनिया की अच्छाइयां हैं। लेकिन तरजीह किसे देनी है, रिश्ते किस बुनियाद पर जोड़ने हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि दीनदारी देखनी है, उसका किरदार देखना है, उसका अखलाक देखना है, तभी आदमी कामयाब हो सकता है। मालदारी भी हमेशा रहने वाली नहीं है, और हसब नसब के मामलात भी उलटते पलटते रहते हैं। जो नौजवान, जो पहले के लोग हैं वो जानते होंगे कि हसब नसब की बुनियाद पर अब आज इज्जतें नहीं मिलती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पिदरम सुल्तानपुर या हमारा फला खानदान से ताल्लुक है तो अब हमारे घरों में अब नीचे जात के लोग फिर भी जूते और चप्पल उतार के हमारे घरों में दाखिल होंगे, हमारे बेडरूम में दंदनाते फिरते हैं। अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास समाजी हैसियत नहीं है, तो आपको हसब नसब की बुनियाद पर, आपके चौधरी होने की बुनियाद पर आपको एजाज नहीं देगी दुनिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इन तीनों चीजों की नफी करते हुए फरमाया, कहा दीनदारी देखनी है, अखलाक देखना है, कैरेक्टर देखना है, और जिन लोगों ने उसे देखा है वो कामयाब रहे हैं। कामयाबी सिर्फ ये नहीं है, बरकत सिर्फ ये नहीं है कि बैंक बैलेंस हो जाए, आपके घर में जहेज के बहुत सारे सामान आ जाएं, आपको रेसियां मिल जाएं, गाड़ी चमचमाती हुई गाड़ियां मिल जाएं, ये कामयाबी नहीं है मेरे भाइयों और दोस्तों। असल कामयाबी तो ये है कि पतरे के मकान में आपकी बीवी हंसती रहे, आपकी बीवी मुस्कुराती रहे। आप जब मेहनत करके आए, चंद पैसे लेकर आए, तो आपके झोपड़ी से आपकी बीवी इस्तेकबाल करे और आपका हंसते हुए दीदार करे, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे आपकी झोपड़ी में चहकते रहें, ये भी कामयाबी है, ये भी बरकत है। अल्लाह तबारक तआला आपको सेहत दे, अल्लाह तबारक तआला आपको तंदुरुस्ती दे, ये भी अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा इनाम है, ये भी मालदारी है, ये भी अल्लाह तबारक तआला की जानिब से बहुत बड़ी रहमत है, और ये चीजें बहुत सारे लोगों को मयस्सर नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हुसूल का बेहतरीन जरिया बताया है। और एक अहम चीज ये भी, आज बहुत सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं और उसके बाद ये कह देते हैं कि हमारी नहीं चलती है, घर में हमारी बात सुनी नहीं जाती है, ये हीले साजियां हैं, ये बहानेबाजियां हैं।
آپ کو ذمہ داری اسلام نے دی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ نے آپ کو سربراہی دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، اور ایک نگراں ہونا چاہیے، ایک حاکم ہونا چاہیے جس کا فیصلہ چلے، جس کا آرڈر آنے کے بعد سارے لوگ سر تسلیم خم کر دیں۔ اگر آپ کے گھر میں یہ ماحول نہیں ہے تو گویا کہ آپ کمزور ہیں، آپ قوانیت نہیں اختیار کر سکے ہیں، آپ گھر میں آپ کا گھر کسی سربراہ کے بغیر ہی چل رہا ہے، اور کسی سربراہ کے بغیر جو سسٹم چلتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں قیادت دی ہے، ہم نے سربراہی تمہیں دی ہے، تم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو، تم اپنا مال خرچ کرتے ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تمہیں طاقت دی ہے، جو برتری دی ہے، اسی بنیاد پر جسمانی ساخت کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں طاقت اور قوت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سربراہی کی ذمہ داری دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا گریبان پکڑے گا، ہم سے پوچھے گا کہ سربراہی کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ آپ تو جہاں آپ کا فائدہ ہے وہاں آپ سربراہ بن جاتے ہیں، وہاں تو آپ اڑ جاتے ہیں، اگر آپ کے دال میں نمک کم ہو جائے تو آپ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی مردانگی اور بہادری کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں کہ پورا گھر جو ہے دبک جاتا ہے ایک کونے میں، آپ کے غصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب جہیز کی بات آتی ہے، جب رشتہ داری جوڑنے کی بات آتی ہے، تب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں میری بات سنی نہیں جا رہی ہے، آپ یہ کہتے ہیں میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، آپ قوانیت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہانہ ہے، اس بہانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں بھی مومن آدمی کو برائی نظر آتی ہے فوراً ٹوک دیتا ہے، فوراً روک دیتا ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو گناہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اپنی طاقت کی بنیاد پر اسے برائی سے باز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اگر گھر میں اپنی طاقت کھو چکے ہیں تو یہ آپ کی ناکامی ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کی لاپرواہی ہے، اسے بحال کرنے کی کوشش کیجیے، اور گھر میں جب بھی برائی نظر آئے تو فوراً آپ طاقت کی بنیاد پر روکنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے آپ بولیے، اپنے سماج میں برائی دیکھیے تو فوراً اسے بیان کیجیے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں، آپ برے کو برا کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دل سے برا جانیے، اس برائی کو برا جانیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مراحل کو، برائی سے لڑنے کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وفد آتا ہے، ایک قبیلہ آتا ہے، اور یہ بنو مدر کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قبیلہ نامور قبیلہ ہے عرب کا، اور باعزت قبیلہ ہے، لیکن پیسے نہیں تھے، یہ لوگ غریب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، دن کا پہلا پہر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم موجود تھے، اتنے میں ایک قبیلہ آتا ہے، ایک قافلہ آتا ہے، چند افراد آتے ہیں، بہت غریب ہوتے ہیں، ان کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ننگے بدن ہوتے ہیں، اپنے جسم پر دھاری دار اون یا جو ہے کمبل لپیٹے ہوئے ہیں، اور اپنی تلواروں کو اپنی گردن میں حمائل کیے ہوئے ہیں، لٹکائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب پڑتی ہے اپنے غریب ساتھیوں پر، اپنے غریب دوستوں پر، صحابہ کرام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جاتے ہیں، بے چینی کے عالم میں اٹھتے ہیں، فوراً اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں، اور تیزی سے وہاں سے نکل آتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں بلال اذن فی الناس، اب اذان کہو۔ بلال اذان کہتے ہیں، بلال تکبیر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر پر تشریف لاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور صدقات و خیرات پر ابھارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے ہر آدمی آج صدقہ کرے، جس کے پاس کپڑا ہو کپڑا لا کر دے، جس کے پاس مال ہو مال لا کر دے، جس کے پاس کھجور ہو، یہاں تک کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو وہ بھی لا کے حاضر کرے۔ صحابہ کرام اٹھتے ہیں، ایک انصاری صحابی بہت بڑا دل دکھاتے ہیں اور اپنے گھر جاتے ہیں، ایک تھیلے میں درہم بھر کے لے آتے ہیں، نہایت وزنی تھیلا ہوتا ہے، ہتھیلیاں ان کی عاجز آ جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے درہم بکھیر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
थोड़ी ही देर के अंदर दो ढेर इकट्ठा हो गया, एक तरफ कपड़े का ढेर है, एक तरफ गल्ले का ढेर है। ये सहाबे किराम का इशार था, ये सहाबे किराम का जो है की कुर्बानियां थी और उनकी अपने समाज के ताल्लुक से हमदर्दियां थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, रावी कहते हैं कि ऐसे चमकने लगा जैसे सोने का कोई टुकड़ा हो चमक रहा हो। परेशानी देखी थी, चेहरा मुरझा गया था, परेशानी दूर होते हुए महसूस कर रहे हैं, चेहरे पे खुशी आ जाती है। ये जज्बात हमारे अंदर भी होने चाहिए। अगर हम किसी गरीब रिश्तेदार को देखें, अगर अपने समाज में किसी परेशान हाल भाई को देखें, तो वो परेशानी हमें दिल में महसूस करनी चाहिए और जब तक उसकी परेशानी दूर ना हो जाए तब तक हमें चैन की नींद नहीं लेनी चाहिए। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया था, कहा मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा। जिसने भी कोई नया तरीका, कोई ऐसी सुन्नत राइज की है जिस पर लोगों ने अमल को तर्क कर दिया हो, जिसे लोगों ने छोड़ रखा हो, अगर उस नेकी की तरफ किसी ने पहल की है तो उसे उसका भी सवाब मिलेगा और जितने लोग उस पर आके अमल करेंगे उसे इसका अजर मिलता रहेगा। वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यअ फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और जिसने बुरा तरीका राइज किया है तो उसे इसका तो गुनाह मिलेगा ही और उसके बाद जितने भी लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी गुनाह ही से मिलेगा, चाहे दुनिया में हो या ना हो, चाहे मनो मिट्टी के अंदर दब चुका हो, चाहे कब्र में दफन हो चुका हो, चाहे दुनिया से जा चुका हो, लेकिन अपने बुराई का सामान करके मरेगा ये आदमी। एक घर में ऐसा होता है कि वहां सादगी के साथ शादी हो जाती थी, वहां सादगी के साथ निकाह हो जाता था, लेकिन एक आदमी को अल्लाह ताला ने पैसा दिया, एक बेटे को अल्लाह तबारक ताला ने दौलत से नवाजा तो इसे गुरूर आ गया, इसे घमंड आ गया, इसने मुख्तलिफ नए नए तरीके इजाद कर दिए, इसने पैसों की भरमार कर दी, इसने दिखावे के लिए न जाने कितनी रकम लुटा दी। अब वही रिवाज उसके घर में चल पड़ा है। अब वो देखते हैं कि हमारी पहली शादी जैसी हुई थी जिस धूमधाम से, उसी धूमधाम से होनी चाहिए। तो याद रखिए, जिन्होंने इस बुरे तरीके को राइज किया है, चाहे अपने घर में, चाहे अपने समाज में, चाहे अपने माशरे में, चाहे अपने पड़ोस में, तो उसे हमेशा हमें गुनाह मिलता रहेगा। हाबील और काबिल वाला मामला उसके साथ भी होता रहेगा। और जिसने बेहतरीन तरीका राइज किया है, बुराइयां थी, जहेज के रस्मों रिवाज थे, शादी ब्याह को मुश्किल बनाया गया था, लेकिन एक आदमी घर का उठता है, जिम्मेदारी लेता है, बहादुरी दिखाता है और हर तरह के रस्मों रिवाज के खिलाफ लड़ने के जज्बात दिखाता है और डट जाता है, कहता है घर में जहेज नहीं आना चाहिए, घर में भीख नहीं आनी चाहिए, किसी से मांगा नहीं जाना चाहिए, तो अल्लाह तबारक ताला इस बहादुर आदमी को उसकी नेकियों का सवाब तो देता रहेगा और जितने भी लोग उसके बाद उस अच्छाई पर अमल करेंगे अल्लाह तबारक ताला उसे अजर से नवाजता रहेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, वक्त पूरा हुआ, चंद बातें और मुझे बतानी थी जो समाज के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इनसे लड़ने का वक्त है। जरूरत इस बात की है कि इनका मुकाबला कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मरी हुई सुन्नतें हैं उसे जिंदा कीजिए। जो इस्लाम ने तरीका बताया है, जिसे हमने छोड़ रखा है, उसे आप राइज कीजिए। हर नेकी में पहल करने की कोशिश कीजिए। इससे अल्लाह तबारक ताला आपके नामे आमाल में तो इजाफा करेगा ही और आपके बाद जितने भी लोग इस पर अमल करेंगे अल्लाह तबारक ताला उसका सिला आपको भी देता रहेगा, उसका अजर आपको भी देता रहेगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत और उन पर अमल करने का जज्बा पैदा करे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला